ಪ್ರತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಶಾಲಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕನಸನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ, ದಾಂಡೇಲಿ, ಕಾರವಾರ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ, ಗದಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಾಪುರ, ಖಾನಾಪುರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೋಟಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ನಡೀತದಾವೆ ಸರ್. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಮನುಷ್ಯತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇರೋದೇ ಸ್ಕೂಲ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಬೇಕಂತ ನಮ್ಮ ಏಮ್ ಇದೆ. नेक्स्ट प्रोजेक्ट अदे ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ. ये जो आज प्रोग्राम बनाया गया है, ये हिंद के फरिश्ते फाउंडेशन की तरफ से बनाया गया है. हमारे साहब जो है कलमुद्दीन शाह मकानदार तकरीबन 10 साल से इसके पीछे मेहनत कर रहे थे, तब जाके अंजाम पे आया ये जो हमारा काम है. तो इन्होंने हम जैसे नाचीज़ों को यहाँ पर चुन के ये जिम्मेदारी दी थी. अगर हो हमारे से जितना हो सके हमने इसको निभाने की कोशिश की है और आगे भी करते जाएंगे इंशाल्लाह. जो भी है बच्चों के एजुकेशन लाइन में हो या तो हेल्थ, किसकी भी मजबूर हेल्थ की प्रॉब्लम से हो या तो जो भी मुसीबत में हो, उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसके हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह. मेरा नाम रिजवान अहमद है. हम लोग बेलगाम से आए हैं धारवाड़ को. हिंद के फरिश्ते फाउंडेशन सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहा है. हिंद के फरिश्ते फाउंडेशन जो है हर एक कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है. लगभग हम लोग पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं और लॉकडाउन के टाइम में तो हम लोग लगभग 74 डेड बॉडीज़ हमारे चेयरमैन मिस्टर कलमुद्दीन शाह ने खुद अकेले खड़े होकर 74 डेड बॉडीज़ का अंतिम संस्कार किए हैं. तो हम लोग एक मैसेज देना चाहते हैं सबको कि किसी एक कम्युनिटी के बजाय सब लोग मिलकर आगे आएँ और सब लोग मिलकर हर एक इंसानियत के लिए हम लोग सब मिलकर काम करें इंशाल्लाह. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾದ ಕಲ್ಮುದ್ದೀನ್ ಶಾ ಮಕಾಂದಾರ್ ಅವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಹಂಚಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದ್ದಾಂ ಮಕ್ಸರ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದರೋಗಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ಹಸನ್ ಅಲಿ ಮುಗುಳಿ ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. मैं कलमुद्दीन शाह मकानदार बेलगाम से. आज हिंद के परिश्ते फाउंडेशन धारवाड़ सेकेंड ब्रांच ओपन हो रहा है यहाँ पे. इंशाल्लाह यहाँ से खिदमत का काम शुरू होगा, कल से काम शुरू होगा. और यहाँ पे ओपन करने का मकसद ये है कि यहाँ के लोगों तक भी वो मदद पहुँचे जो हम बेलगाम में, धारवाड़ में, बेलगाम में, कारवार में, गदग में, गुलबर्गा में, बेंगलोर में और कोल्हापुर में जो खिदमत दे रहे वो यहाँ के लोगों तक भी पहुँचे. मेरे कुछ साथी है यहाँ पे, सद्दाम भाई बोल के और रसूल भाई बोल के, और भी टीम है मेरी बड़ी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है. इन सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई थी तो इनकी बातों को मैंने सोचा, देखा, देख के मैंने फैसला किया कि यहाँ पे भी एक ऑफ़िस हो और इस ऑफ़िस से लोगों को खिदमत कैसे पहुँचेगी, ये सवाल था. अभी देखिए यहाँ पे जो खिदमत का अंजाम होगा, पहले तो एजुकेशन के ऊपर हमारा फाउंडेशन काम कर रहा है. एजुकेशन, सारे बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए. उससे पहले हमारे स्कूल भी अच्छे होने चाहिए, जो गवर्नमेंट स्कूल है वो भी अच्छे होने चाहिए. तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. जहाँ कहीं पे भी अगर ज़रूरत है, जैसे कि वॉशरूम नहीं है, ग्राउंड नहीं है स्कूल के लिए, तो उस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं. ग्राउंड के ऊपर झाड़ लगाना और उसके बाद में वॉशरूम वगैरह तैयार करके देना, ये सब हमारा फाउंडेशन कर रहा है. ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು
ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲ ವಿತರಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಅವ್ರದ್ದೇ ಅಂತ ತಂಡ ಕಟ್ಟಿ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆಗೂಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಏನು ಆಗಬಹುದು, ಅವರವರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಸಹಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಒಂದು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಇದನ್ನು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ್ದಾಗ್ಬೋದು, ಶಾಲೆದಾಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗಾಗಲೇ ತಂಡ ರಚನೆಯಾಗಿತ್ತು, ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಕೂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ತೆರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಬೆಳೆಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಹಾಯ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಸಿಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇವ್ರದ ಧ್ಯೇಯ ಆಗಿದೆ. ಇವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸವಲತ್ತು ಸಿಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನಾವು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅವರು ನಾವು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ಇನ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನು ಹಾಗೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾರಿಗೇನು ಸಹಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ. ಕ್ರಾಂತಿ ಸಮಾಚಾರ, ಧಾರವಾಡ.